हाय फ्रेंड्स, तो आज આપણે ફરીથી ચેપ્ટર નંબર 3 સુરેખ પથ પર ગતિ વિશે અભ્યાસ કરવા પાછા મળી રહ્યા છીએ। પાછળના લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું નિર્દેશ ફ્રેમ જોયું હતું। શું જોયું હતું? નિર્દેશ ફ્રેમ। તો નિર્દેશ ફ્રેમ શું હતી? તો કે એના પરથી આપણે ગતિ કેવા પ્રકારની છે તે આપણે જાણી શકતા હતા, બરાબર છે। તો હવે આપણે આગળ અભ્યાસ ચેપ્ટરમાં આગળ વધીશું અને આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર। पथ लंबाई और स्थानांतर तमे अगाउना धोरणमां फेमिलियर थई ज गया छो आनाथी पथ लंबाई शुं छे, स्थानांतर शुं छे, पण ए ज वस्तुनो फरीथी आपणे आ चेप्टरमां अभ्यास करवानो छे। तमने एक नानकड़ुं एक्जाम्पल आपूं के मानी लो कोई आपणो पदार्थ छे, एक आपणे पदार्थने कण तरीके लीधो छे आ चेप्टरमां। आ शुं छे? मारुं कण छे। कण एटले के आपणो पदार्थ, बाइक छे, कार छे, काई बी वस्तु जे आपणे कण तरीके धारेली छे। आ कण कोई मार्गेथी गति करीने अहींया सुधी पहोंचे छे। क्यां सुधी पहोंचे छे? अहींया सुधी। आ जग्याने हूँ ए कही दऊं, एक बीजी जग्याने हूँ बी कही दऊं छुं। आ छे आपणी ए पोजीशन, आ छे आपणी बी पोजीशन। तो विद्यार्थी मित्रों, आ कण जे छे ए मानी लो के कोई सुरेख पथ पर गति करे छे, जे एक्स दिशामां आगळ वधे छे। कई दिशामां आगळ वधे छे? एक्स दिशामां। याम तो 3 3 होय छे। आवो એટલે ઉગમ બિંદુ છે, ઉગમ બિંદુની સાપેક્ષે આપણો કણ एक्स दिशा में आगळ वधे छे, बराबर छे। એટલે કે કેવી ગતિ કરે છે? સુરેખ ગતિ કરે છે, બરાબર છે। તો આ સુરેખ ગતિ દરમિયાન આ કણે કેટલું અંતર કાપ્યું હશે? તો કે સીધી વાત છે કે આ કણ અહીંથી એ થી થઈને આ રસ્તા પર આગળ થઈને અહીં બી સુધી પહોંચી ગયો છે, બરાબર છે। તો આ એ થી લઈને આ સમગ્ર રસ્તાનું માપ લઉં, બરાબર છે, તો મને શું મળે? તો કે કણે કાપેલું અંતર મળે છે। तो आ कणे कापेलुं अंतर शुं छे? तो आ कणे कापेलुं अंतर बीजुं कंई ज नहीं, आपणी पथ लंबाई छे। शुं छे? पथ लंबाई छे। तो पथ लंबाई एटले शुं थयुं? पथ लंबाई। पथ लंबाई शुं थयुं? तो कणे कापेलुं अंतर। केवुं अंतर? कुल अंतर। कणे कापेलुं कुल अंतर। समय तो छे ज, आ कणे समय साथे कापेलुं कुल अंतर ते आपणे शुं थई गयुं? आपणी पथ लंबाई थई गई। कया रस्तेथी गयो छे? आ रस्तेथी। आ वांको चूको जे रस्तो छे त्यांथी आपणो कण गयो छे। હવે વાત છે સ્થાનાંતરની। શેની વાત છે? સ્થાનાંતરની। તો સ્થાનાંતરની વ્યાખ્યા આપણે શું કહે છે? તો સ્થાનાંતર એટલે કે અંતિમ સ્થાન અને પ્રારંભિક સ્થાન, આ બંને વચ્ચે એક કંઈક અંતર હોવું જોઈએ। તો અંતિમ સ્થાન શું છે અને પ્રારંભિક સ્થાન શું છે? પદાર્થે જે જગ્યાએથી ગતિની શરૂઆત કરી છે એ એનું પ્રારંભિક સ્થાન છે। पदार्थ जे जग्याए पहुंचे छे अने जे पोतानी गतिने विराम आपे छे ए पदार्थनुं अंतिम स्थान थई गयुं छे। तो आपणो पदार्थ, आपणो कण ए जग्याएथी जईने बी जग्याए सुधी पहोंचे छे, बराबर छे। तो आ ए थी बी सुधी पहोंचवा माटे आ बंने वच्चेनुं टूंकामां टूंकું अंतर ए आपणुं स्थानांतर छे। शुं छे? ए आपणुं स्थानांतर छे। तो स्थानांतर एटले अंतिम स्थान अने माइनस पदार्थनुं प्रारंभिक स्थान। आपणे पहेला व्याख्या लखी, अंतिम स्थान अने प्रारंभिक स्थान वच्चेना केवा अंतरने? टूंकामां टूंका अंतरने, टूंकामां टूंका अंतरने शुं कहे छे? स्थानांतर कहे छे। तो जोजे आ ए अने बी वच्चे टूंकामां टूंकुं अंतर एटले बीजुं कशुं नहीं, पदार्थनुं प्रारंभिक स्थान अने अंतिम स्थानने एक रेखाथी जोड़ी देवानुं। आपणे जोड़ी दीधा, जोड़ीए। तो ए अने बी वच्चे जे टूंकामां टूंकुं मने अंतर मळशे ने, बराबर छे, शुं मळशे? पदार्थनुं स्थानांतर मळशे। मानी लो के आ जग्याए पदार्थनुं एक्सयाम x1 छे, आ जग्याए पदार्थनुं एक्सयाम x2 जेटलो छे। કેટલો છે? x2 જેટલો છે। तो आपणी व्याख्या प्रमाणे अंतिम स्थान और प्रारंभिक स्थान वच्चेनुं टूंकामां टूंकुं अंतर। तो आ वच्चेनुं टूंकामां टूंकुं अंतर केम गोताय? तो कि तमे कोई वच्चे अंतर गोतो तो शुं करो? तो कि जे जग्याए पहोंચ્યા છો એ અંતરમાંથી તમારું શરૂઆતનું અંતર તમે બાદ કરી દો, બરાબર છે। તો બંનેની મતલબ કે બાદબાકી કરવાની। તો અંતિમ સ્થાન શું છે મારું? x2 છે, પ્રારંભિક સ્થાન x1 છે। આ બંનેની બાદબાકી એટલે કે જે મને ટોટલ x મળે તે, પણ આપણે ડિફરન્સ મળ્યો છે બાદબાકી એટલે ડિફરન્સ। તો ફિઝિક્સની અંદર ડિફરન્સને આપણે ડેલ્ટા x તરીકે કહીશું। શું કહીશું? ડેલ્ટા x। તો ડેલ્ટા x બરાબર મારું અંતિમ સ્થાન ઓછા પ્રારંભિક સ્થાન। આ બંનેનું વચ્ચેનું અંતર જે મળશે એ શું મળશે? મને મારું સ્થાનાંતર મળશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો,
આ ચેપ્ટરમાં આપણે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર વિશે જે અભ્યાસ કરવાનો છે તો એના વિશે તમને હું થોડાક મુદ્દાઓ પણ લખાવીશ કે જો તમને એક્ઝામમાં પૂછાય તો તમારે આ મુદ્દા કેવી રીતે લખવાના. તો સૌપ્રથમ તો તમારે શું લખી નાખવાનું? વ્યાખ્યા લખવાની બંનેની. તો વ્યાખ્યા શું કે છે તો જોઈએ આપણે. તો કે આપેલ સમયમાં, કેવા સમયમાં? આપેલા સમયમાં પદાર્થે, કોને? પદાર્થે કાપેલું કુલ અંતર. શું કહે છે? આપેલ સમયમાં પદાર્થે કાપેલું કુલ અંતરને પદાર્થની પથ લંબાઈ કહે છે. બરાબર છે. આપેલ સમયમાં પદાર્થે કાપેલા કુલ અંતરને પદાર્થની શું કહે છે? પથ લંબાઈ કહે છે. તો સ્થાનાંતરમાં લખવું હોય તો આપણે શું લખીશું? તો કે આપેલ સમયમાં પદાર્થના સ્થાનમાં થયેલા ફેરફારને પદાર્થનું સ્થાનાંતર કહે છે. શું કહે છે? લખીએ આપણે. આપેલ સમયમાં, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્થાનાંતર પછી આપણે તમને એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ આપું. આપણે એક દાખલો ગણીએ નાનકડો, ત્યાર પછી આપણે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈના આગળના મુદ્દાઓ ગણીશું. જુઓ જી, માની લો આપણે ઉગમ બિંદુ છે. આ એક સંખ્યા રેખા મેં બનાવી છે. ઓકે, ઉગમ બિંદુથી માની લો કે આ 40, 80, 120 અને 160. આનું નામ આપી દઉં. આપણું O પોઈન્ટ છે, આનું કીધું A પોઈન્ટ, અને કીધું B પોઈન્ટ, C પોઈન્ટ. -40, -80, -120. આવું કહી દઉં D પોઈન્ટ, અને આ કહી દઉં છું E પોઈન્ટ. ચાલો, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક કેસ લઈએ. કેસ નંબર પહેલો કે મારે આપણું એટલે કે આપણા પદાર્થને, કણને O થી A થી B જવું છે. ક્યાં જવું છે? O થી A થી B. તો O થી A થી B માટે આપણે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર વિશે લખીશું. કેના વિશે લખીશું? પથ લંબાઈ, પછી લખીશું આપણે સ્થાનાંતર. ચાલો, પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર. તો પથ લંબાઈ એટલે O થી ક્યાં જઈ છે? આપણે A જાય છે, તો લખો O A. A થી ક્યાં જાય છે? B જઈએ છીએ, તો વત્તા AB. OA વત્તા AB. O થી A નું અંતર કેટલું છે? આ 0 છે. O થી A નું અંતર કેટલું છે? 40 વત્તા AB. A થી B નું અંતર કેટલું છે? જોજો, 120 અને 40. 120 અને 40 ની વચ્ચે કેટલું અંતર હોય? તો કે 80. તો આપણી પથ લંબાઈ કેટલી મળી મને? કુલ 120 મીટર. માની લો મીટરમાં છે. શેમાં છે? મીટરમાં છે. તો મને પથ લંબાઈ કેટલી મળે છે? 120 મીટર. હવે મારે જોઈએ છે સ્થાનાંતર. સ્થાનાંતર એટલે આપણે વ્યાખ્યા જોઈ ગયા કે પદાર્થના સ્થાનમાં થતો ફેરફાર. આપણે બીજું શું જોયું? તો કે પદાર્થના સ્થાનમાં થતા ફેરફારને કઈ રીતે ગોતાય? તો કે પદાર્થના અંતિમ સ્થાન અને એના પ્રારંભિક સ્થાન, આ બંને વચ્ચેનું ટૂંકામાં ટૂંકું અંતર લઈને. જે એક એક્ઝામ્પલ આપું, તમને જોઈ લો. માની લો કે આપણું ઘર છે. શું છે આપણું ઘર? ઘરેથી આ આપણું રેલવે સ્ટેશન છે. રેલવે સ્ટેશન આપણે ઘરેથી જવાનું છે રેલવે સ્ટેશન. ચાલો જઈશું. આપણે અહીંયા ગયા, આમ રસ્તો છે. પછી આમ થઈને હું અહીંયા આવું છું. ક્યાં આવું છું? અહીંયા આવું છું. તો જોજે, આ દરમિયાન ઘરેથી હું માની લો કે 3 કિલોમીટર હું સીધા આવું છું. પછી હું 2 કિલોમીટર બીજી બાજુ જાઉં છું. ત્યારથી બીજા માની લો કે 3 કિલોમીટર હું ઉપર બાજુ આવું છું. ત્યાર પછી 1 કિલોમીટર, અને ત્યાર પછી બીજા 1 કિલોમીટર હું રેલવે સ્ટેશને પહોંચું છું. તો રેલવે સ્ટેશન પહોંચવા દરમિયાન મારે કુલ કેટલો રસ્તો કાપવો પડ્યો? તો કે 3 વત્તા 2 વત્તા 3, 3 ને 2 5 ને 3 8 ને 1 9 ને 1 10. ટોટલ મેં કેટલા કિલોમીટર કાપ્યા? 10 કિલોમીટર કાપ્યા. કેટલા કાપ્યા છે? 10 કિલોમીટર કાપ્યા છે. પણ આ શું થયું?
મારી પથ લંબાઈ થઈ. શું થઈ? પથ લંબાઈ. તો આ પથ લંબાઈ માટે કે હું કયા રસ્તેથી ગયો છું એ શું કે મહત્વની વસ્તુ છે. તો પથ લંબાઈ હું કયા રસ્તેથી ગયો તો કે મારે 10 કિલોમીટર અંતર કાપવું પડ્યું. તો મારી પથ લંબાઈ શું છે? 10. રેલવે સ્ટેશને જઈને આપણે પાછા આવી ગયા. તો પાછા આવશું તો પાછા આ જ રસ્તેથી આવીશું. રેલવે સ્ટેશનથી આપણે ઘરે પાછા આવ્યા રિટર્ન. તો પાછું કેટલું અંતર કાપ્યું? 1 + 1 2, 2 ને 3 5, 5 ને 2 7, 7 ને 3 10. રિટર્ન આવવામાં પણ આપણે કાપ્યા 10 કિલોમીટર. તો આપણે ટોટલ કેટલું અંતર કાપ્યું? તો કે 10 જવામાં 10 પાછા આવવામાં. પણ રિટર્ન ક્યાં આવી ગયા આપણે? ઘરે. તો આપણા સ્થાનમાં કંઈ ફેરફાર થયો નહીં થયો. ઘરે હતા, રેલવે સ્ટેશન ગયા, ત્યાંથી આવી ગયા પાછા. પણ આપણે કુલ અંતર કેટલું કાપ્યું? તમે બાઇક લઈને ગયા હોય તો બાઇકનું પેલું ઓલું મીટર હોય ને, જે રીડિંગ મીટર, આપણે સ્પીડોમીટર જેને કહીએ, તો એમાં તમે જોશો તો આપણે 10 કિલોમીટર ગયા અને 10 કિલોમીટર પાછા આવ્યા, ટોટલ 20 કિલોમીટર ચડી ગયા હશે. આનો મતલબ શું થયો? કે પથ લંબાઈમાં ઘટાડો થાય છે? નહીં થતો. પથ લંબાઈ એટલે આપણે કાપેલું કુલ અંતર. 10 કિલોમીટર ગયા, 10 કિલોમીટર પરત આવ્યા, તો કાપેલા કુલ અંતરમાં હંમેશા વધારો થાય છે, ઘટાડો થતો નથી. તો આના ઉપરથી મને શું ખબર પડ્યું? કે પથ લંબાઈનું મૂલ્ય હંમેશા કેવું હોય છે? વધતું જાય છે. વધતું હોય છે. વધતું હોય તો આવા મૂલ્યને કેવું કહેવાય? ધન મૂલ્ય કહેવાય, જે હંમેશા વધે છે. બરાબર છે? ઘટતું નથી. ઘટે તો આપણે ઋણ પણ કહી શકીએ, પણ અહીંયા તો ઘટતું નથી, વધે છે. તો પથ લંબાઈનું મૂલ્ય હંમેશા કેવું હશે? ધન હશે. બીજી વસ્તુ, તમે ઘરેથી નીકળ્યા હતા, રેલવે સ્ટેશન પહોંચ્યા અને પાછા ઘરે આવી ગયા, એ દરમિયાન તમારું સ્થાનાંતર શું છે? તો જુઓ જી, આપણું પદાર્થના સ્થાનમાં થયેલો ફેરફાર શું છે? અહીંયા ફેરફાર છે. તમે ઘરેથી નીકળ્યા હતા, ઘરે પરત આવી ગયા, તમારા સ્થાનમાં કશો ફેરફાર થયો નહીં થયો. તમારું સ્થાન તો હતું એનું એ જ છે. તો સ્થાનમાં ફેરફાર ના થાય તો સ્થાનાંતર શું થયું કહેવાય? 0. સ્થાનમાં કશો ફેરફાર થાય છે? નહીં થતો, તો સ્થાનાંતર શું થઈ ગયું? 0. પણ મારી પથ લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ? 10 અને 10 20. મતલબ કે પથ લંબાઈનું મૂલ્ય વધે છે, સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય વધતું નથી. તો હું આ કેસમાં એવું કહી શકું કે પથ લંબાઈનું મૂલ્ય હંમેશા ધન હોય છે, જે કોઈ દિવસ શૂન્ય હોતું નથી. હંમેશા શું થાય છે? વધતું જાય છે. પથ લંબાઈનું મૂલ્ય કોઈ દિવસ શૂન્ય હોતું નથી, અથવા તો શૂન્ય ના હોઈ શકે, અને હંમેશા કેવું હોય છે? ધન હોય છે. જ્યારે સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય આ કેસમાં જોઈએ તો કે આપણે ઘરેથી ક્યાં જઈએ છીએ? રેલવે સ્ટેશન. ફક્ત આ કેસ માટે ઘરેથી રેલવે સ્ટેશન. તો સ્થાનાંતર શું થયું મારું? 10 કિલોમીટર. ઘરેથી રેલવે સ્ટેશન માટે સ્થાનાંતર શું છે? 10 કિલોમીટર. તો એવું પણ કહેવાય કે પથ લંબાઈનું મૂલ્ય આ કેસ માટે 10 કિલોમીટર આપણે અહીંયા પહોંચી ગયા છે, અને સ્થાનાંતર કેટલું છે? તો સ્થાનાંતર એટલે બંને વચ્ચે ટૂંકામાં ટૂંકું અંતર માની લેવાનું. જોજી, સ્થાનાંતર એટલે બંને વચ્ચે ટૂંકામાં ટૂંકું અંતર. તો આ કેસમાં સ્થાનાંતર કેટલું થશે? તો કે જોજો, સ્થાનાંતર માટે આ ટૂંકો રસ્તો જે છે તમને આના બરાબર દેખાય છે? નહીં દેખાતો હોય. દેખાય છે? નહીં દેખાય. તો આ સ્થાનાંતર કેટલું થતું હશે? આપણે ગણતરી કરીએ તો કે 1 છે, અહીંયા આ બિંદુ અડે છે, 1 અને 1 આ પાયથાગોરસનો ત્રિકોણ થઈ ગયો. બરાબર છે? તો આ કર્ણનો વર્ગ બરાબર શું થાય? બે બાજુના વર્ગનો સરવાળો. 1નો વર્ગ વત્તા 1નો વર્ગ, એનું 2નો વર્ગ, અને એનું વર્ગમૂળ કાઢી લો, √2. આ √2 છે, આ 2 છે, આ 3 છે. 2નો વર્ગ વત્તા 3નો વર્ગ, આ બાજુના જેટલી થશે? 2નો વર્ગ વત્તા 3નો વર્ગ, 4 વત્તા 3નો વર્ગ 9, 9 ને 10 ને 3 13. તો આ કેટલું હશે? √13 હશે. √13 વત્તા √2. તો આખું મને શું મળ્યું? સ્થાનાંતર મળ્યું √13 વત્તા √2. તો જોજે, મારું સ્થાનાંતર કેટલું છે? √13 વત્તા √2. અને પથ લંબાઈ કેટલી હતી મારી? 10 હતી આ કેસ માટે. તો પથ લંબાઈનું મૂલ્ય સ્થાનાંતર કરતાં આ વખતે વધારે છે, સ્થાનાંતર જેટલું છે નહીં. માની લો આપણે કોઈ બીજો કેસ લઈએ, આપણે આ જ કેસની વાત કરીએ. તો આ કેસમાં પથ લંબાઈનું મૂલ્ય કેવું છે? જુઓ જી, 120 મીટર છે. સ્થાનાંતર કેટલું હશે? તો કે અંતિમ સ્થાન શું છે મારું? B છે, અને પ્રારંભિક સ્થાન શું છે? O છે. આ બંને શું કરી દેવાના? જોડી દેવાના. તો જોડી દો, O થી B. સ્થાનાંતર એટલે O થી B. તો O થી B સુધીનું અંતર કેટલું છે? 120. મતલબ કે આ બંને કેવા થઈ ગયા? સરખા. તો પથ લંબાઈનું મૂલ્ય સ્થાનાંતર જેટલું હોઈ શકે છે. આપણે એક કેસ જોયો. બીજા કેસમાં હમણાં આપણે જોયું કે પથ લંબાઈનું મૂલ્ય સ્થાનાંતર કરતાં વધારે હતું. પથ લંબાઈ 10 કિલોમીટર હતી ઘરેથી રેલવે સ્ટેશન, અને વચ્ચેનું સ્થાનાંતર એટલે કે બંને સ્થાનો વચ્ચેનું ટૂંકામાં ટૂંકું અંતર. તો ટૂંકામાં ટૂંકું અંતર મારું કેટલું હતું? √3 વત્તા √2 હતા. મતલબ કે પથ લંબાઈ સ્થાનાંતર જેટલી હતી નહીં. કેટલી હતી? તો કે વધારે હતી. તો એવું કહી શકું કે પથ લંબાઈનું મૂલ્ય સ્થાનાંતર કરતાં વધારે, અથવા તો સ્થાનાંતર જેટલું હોઈ શકે છે. બરાબર છે? આપણે એક મુદ્દો ક્લિયર થઈ ગયો છે. તો આપણે હવે લખીશું એના માટે
એક બીજો પણ મુદ્દો આપણે જોઈ લીધો કે પથ લંબાઈનું મૂલ્ય હંમેશા કેવું હોય છે? વધતું હોય છે. વધતું હોય મતલબ કેવું છે? ધન હોય છે. આપણે બીજો મુદ્દો લખીશું, પથ લંબાઈનું મૂલ્ય હંમેશા કેવું હોય છે? ધન હોય છે. સ્થાનાંતર માટે લખવું હોય તો શું લખીશું આપણે? તો કે જોવો જી, આપણે કેસ લઈ લઈએ પાછું. કેસ નંબર 2. આપણો કોણ? ઓ થી એ જાય છે, અહીંયાથી બી જાય છે, પાછો ઓ આવે છે અને અહીંયાથી જાય છે ડી બિંદુ સુધી જાય છે. ક્યાં જાય છે? ઓ થી ડી જાય છે. તો જોજી, આપણું કોણ ઓ થી એ જાય ત્યારે 40 મીટર કાપશે, એ થી બી જાય ત્યારે બીજા 80 મીટર કાપશે, ટોટલ 120 મીટર. બી થી પાછું ક્યાં આવી જાય છે? ઓ બિંદુએ. બી થી પાછું ક્યાં આવી જાય છે? ઓ બિંદુએ. મતલબ કે પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન શું થઈ ગયું? સરખા થઈ ગયા. તો સ્થાનાંતર 0 થઈ ગયું. ક્યાં માટે? તો કે ઓ માટે, બંને પોઈન્ટ માટે સ્થાનાંતર શું થઈ ગયું? 0 થઈ ગયું. હવે ઓ થી ક્યાં જાય છે? ડી બાજુ જાય છે. ક્યાં જાય છે? ઓ થી ડી માટે. તો આ કેસમાં મને સ્થાનાંતર શું મળશે? ઓ ડી. ઓડી કેટલું મળશે? -40 મીટર. મતલબ કે આ શું છે? માઇનસ એટલે ઋણ છે. તો સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય હમણાં અહીંયા કેવું હતું? સરખું હતું. બીજી વસ્તુ કેવી છે? કે ધન પણ હતું. આ કેવું છે? ઋણ છે. તો સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય હું એવું કહી શકું કે ઋણ પણ હોઈ શકે છે, અથવા તો ધન અને ઋણ બંને હોઈ શકે છે. બરાબર છે? તો આ માઇનસની નિશાની જે છે એ શું સૂચવે છે? માઇનસની નિશાની શું સૂચવે છે? તો કે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ દિશામાં થઈ રહ્યું છે. કઈ દિશામાં થઈ રહ્યું છે? વિરુદ્ધ દિશામાં. માની લો કે આ હતી આપણી પૂર્વ દિશા અને આ છે આપણી પશ્ચિમ દિશા. આ શું છે? આપણી પશ્ચિમ દિશા છે. તો આપણું સ્થાનાંતર હવે પહેલા પૂર્વ દિશામાં થતું હતું, હવે કઈ દિશામાં થાય છે? પૂર્વથી પશ્ચિમ દિશા. મતલબ કે દિશા બદલાઈ જાય છે. તો માઇનસની નિશાની શું સૂચવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે સ્થાનાંતરની દિશા બદલાઈ ગઈ છે અને વિરુદ્ધ દિશામાં સ્થાનાંતર થાય છે. એટલે કે આ માઇનસની નિશાની વિરુદ્ધ દિશામાં સ્થાનાંતર સૂચવે છે. એના માટે સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય કેવું છે? ઋણ છે. બરાબર છે? આપણે લખીશું સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય ધન અથવા ઋણ હોઈ શકે છે. ધન અથવા ઋણ હોઈ શકે છે. આપણે જોયું ને, સ્થાનાંતર સરખું પણ છે, પણ કેવું છે? ધન પણ છે. આ કેસમાં સ્થાનાંતર ઋણ પણ છે. બરાબર છે? હજી એક કેસ જોઈએ આપણે, 3જા નંબરનો. આપણો પદાર્થ ઓ થી લઈને સી સુધી જાય છે અને ત્યાંથી ફરીથી પાછો આવે છે ઓ બિંદુ પર. તો પથ લંબાઈ કેટલી હશે? પથ લંબાઈ બરાબર ઓ સી વત્તા સી થી ઓ. ઓ થી સી. ઓ થી સી એટલે કે 160 મીટર વત્તા સી થી પાછો ક્યાં આવી જાય છે? ઓ, એટલે કે બીજા 160 મીટર. તો 160 ને 160 320 મીટર. તો આપણી પથ લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ? 320 મીટર. પણ સ્થાનાંતર આપણે ગણીશું તો કેટલું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સ્થાનાંતર બરાબર અંતિમ સ્થાન એટલે કે x2 માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન એટલે કે x1. સ્થાનાંતર આ કેસમાં કેટલું છે? તો ઓ થી સી અને સી થી ઓ 160 માઇનસ 160 કેટલું થઈ ગયું? 0. સ્થાનાંતર કેવું થઈ ગયું? 0. મતલબ કે અંતિમ સ્થાન અને પ્રારંભિક સ્થાન શું છે? આપણા સરખા છે. તો જ્યારે તમારું અંતિમ સ્થાન અને પ્રારંભિક સ્થાન બંને સરખા હોય તો આ કેસમાં સ્થાનાંતર શું થઈ જાય છે? 0 થઈ જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પથ લંબાઈનું શું જોયું હતું? કે પથ લંબાઈ હંમેશા ધન હોય છે અને શૂન્ય થતી નથી. આપણે રેલવે સ્ટેશન વાળું એક્ઝામ્પલ યાદ કરો તો તમે 10 કિલોમીટર ગયા અને 10 કિલોમીટર પાછા આવ્યા. જવા માટે 10 કિલોમીટરનું પથ લંબાઈ હતી, પણ આવવા માટે બીજા 10 કિલોમીટર તમારે કાપવા પડ્યા હતા. મતલબ કે પથ લંબાઈનું મૂલ્ય હંમેશા શું થાય છે? વધે છે. તો હું એવું લખીશ કે પથ લંબાઈનું મૂલ્ય શૂન્ય હોઈ શકે નહીં. પથ લંબાઈનું મૂલ્ય શૂન્ય હોઈ શકે નહીં. પણ સ્થાનાંતર માટે શું છે? શૂન્ય પોસિબલ છે? હા છે. તો લખીશું સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય શૂન્ય હોઈ
શકે છે, સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય શૂન્ય હોઈ શકે છે, બરાબર છે. આ રેડી છે આટલું. બીજું તમે કેસમાં જુઓ તો કે પથ લંબાઈ 120 અને સ્થાનાંતર પણ 120, મતલબ કે બંને કેવા છે? સરખા છે. આ કેસમાં જુઓ O થી A થી B થી O થી D, O થી A, A થી B, B થી O, O થી D. તો પથ લંબાઈ કેટલી થશે? O થી B જવાનું, O થી A એટલે 40, 40 વત્તા બીજા 80, 120, 120 થી પાછા O આવવાનું એટલે બીજા 120, 240, 240 પછી પાછા બીજા 40. પથ લંબાઈનું મૂલ્ય 40 એડ કરવાનું, કેમ કે આપણે લખ્યું છે કે હંમેશા ધન જ હોય છે. તો 240 ને બીજા 40, પથ લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ? 280. પથ લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ મારી? 280 મીટર. પણ સ્થાનાંતર કેટલું છે જુઓ જી, 40 મીટર છે. મતલબ કે સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય ઓછું પણ છે અને ઋણ પણ છે. તો આવું લખાય કે પથ લંબાઈ નું મૂલ્ય સ્થાનાંતર જેટલું હોય છે અથવા તો તેનાથી વધુ હોય છે. જોજી, પથ લંબાઈનું મૂલ્ય અહીંયા સરખું પણ છે, એટલે કે તે સ્થાનાંતર જેટલું પણ હોય છે અથવા તો તેનાથી વધુ હોય છે. આ કિસ્સામાં જોજી, સ્થાનાંતર ઓછું થાય છે પણ પથ લંબાઈ કોઈ દિવસ શૂન્ય થતી નથી. તમે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાવેલ કરો તો તમારા ગાડીનું જે સ્પીડોમીટર છે એમાં પેલું મીટરને ડિજિટને રીડિંગ જોજો, એ વધશે અને ત્યાંથી પાછા આવો ને તો પણ એ વધશે, એ પાછું રિવર્સ નહીં ફરે, બરાબર છે. તો પથ લંબાઈનું મૂલ્ય શું થયું? આ કેસમાં વધે જ છે, હંમેશા વધે છે. તો પથ લંબાઈ શું થઈ? તમારી વધારે થઈ. કેના કરતાં? સ્થાનાંતર કરતાં, બરાબર છે. તો પથ લંબાઈ આપણે બીજું લખવું તો આપણે આવી રીતના લખી શકીએ ગણિતની ભાષામાં કે પથ લંબાઈ ગ્રેટર ધેન એટલે કે વધારે હોય છે, ઓર ઇક્વલ ટુ તેના જેટલી હોય છે. કેના જેટલી? તો કે સ્થાનાંતર જેટલી હોય છે. કેના જેટલી? સ્થાનાંતર જેટલી. આ જ મુદ્દો આપણે સ્થાનાંતરના કેસમાં લખવું હોય તો આપણે શું લખવાનું? તો કે આનાથી ઊંધું લખવાનું કે સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય પથ લંબાઈ જેટલું અથવા તો તેનાથી ઓછું હોય છે. લખો ચલો, સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય પથ લંબાઈ જેટલું અથવા તેનાથી ઓછું હોય છે. ગણિતની ભાષામાં એને લખવું હોય તો આવી રીતના લખવાનું, સ્થાનાંતર લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ તેના જેટલું અથવા તો તેનાથી ઓછું. કેનાથી જેટલું? તો કે પથ લંબાઈ જેટલું. ને કેનાથી ઓછું? તો કે પથ લંબાઈથી ઓછું. ઓકે, આ એક મુદ્દો ક્લિયર, બરાબર છે. ત્યાર પછી બીજું વસ્તુ લખવું હોય તો જોજો, સ્થાનાંતર જે છે, બરાબર છે, એ કોઈ પણ દિશામાં કરો, તમે પૂર્વ દિશામાં કરો કે ત્યાંથી પાછા રિટર્ન આવો, એ તો હંમેશા શું થાય છે? વધે છે. મતલબ કે મને એવું જાણવા મળે કે સ્થાનાંતરને દિશા સાથે કશું લેવા દેવા નથી. હું પૂર્વ દિશામાં જાઉં, ત્યાંથી પશ્ચિમ દિશામાં પાછો આવું, સ્થાનાંતર તો વધે જ છે. સોરી, પથ લંબાઈ તો વધે જ છે. પથ લંબાઈ આપણી શું થાય છે? ઓલવેઝ વધે છે. પણ સ્થાનાંતર જોયું તો કે હું 0 થી પૂર્વ દિશામાં ગયો હતો, મતલબ કે 0 થી પૂર્વ દિશા તરફ મેં ગતિ કરી ત્યારે મારું સ્થાનાંતર વધતું હતું. પણ જેવું હું પૂર્વ દિશાથી પશ્ચિમ દિશા તરફ વિરુદ્ધ આવું છું અથવા તો રિટર્ન આવું છું ત્યારે મારું સ્થાનાંતર ઘટે છે અને O સુધી પહોંચું ત્યારે શૂન્ય થઈ જાય છે. ફરીથી આગળ જાઉં પશ્ચિમ દિશા તરફ વધારે તો સ્થાનાંતર મારું ઋણ થતું જાય છે. મતલબ કે સ્થાનાંતરને દિશા સાથે કંઈક લેવા દેવા છે. તો આપણે એક ફિઝિક્સમાં એક રાશિઓને, મતલબ કે ભૌતિક રાશિઓને જ્યારે દિશા સાથે કંઈક લેવા દેવા હોય, મતલબ કે એની સાથે કંઈક સંબંધ ધરાવતા હોય અને મૂલ્ય પણ હોય, મૂલ્યનું ઋણ છે, આ બાજુ ધન છે, તો જ્યારે કોઈ પણ ભૌતિક રાશિને એનું મૂલ્ય હોય અને તેને દિશા હોય તો આવી ભૌતિક રાશિને સદિશ ભૌતિક રાશિ કહે છે. કેવી કહે છે? સદિશ ભૌતિક રાશિ. તો અહીંયા સ્થાનાંતરની દિશા પણ છે અને મૂલ્ય પણ છે, જે દિશા સાથે વધઘટ થાય છે અને તેનું મૂલ્ય પણ બદલાય છે, બરાબર છે. તો સ્થાનાંતર કેવી રાશિ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સ્થાનાંતર સદિશ રાશિ છે. કેવી રાશિ છે? સદિશ રાશિ છે. તો આ જ જગ્યાએ પથ લંબાઈ કેવી રાશિ હશે? અદિશ રાશિ હશે. કેવી રાશિ હશે? અદિશ રાશિ હશે.
શું કામ અદિશ રાશિ છે? કેમ કે પથ લંબાઈ પૂર્વ દિશામાં જાવ કે પશ્ચિમ દિશામાં જાવ એને દિશા સાથે કાંઈ લાગતું ઓળખતું નથી, એ તો હંમેશા વધે ને વધે છે. તો મારી પથ લંબાઈ કેવી રાશિ થઈ ગઈ છે? અદિશ રાશિ. અને સ્થાનાંતર કેવી રાશિ છે? સદિશ રાશિ. આની અંદર તમારે હજી પણ મુદ્દા ઉમેરો હોય તો તમે લખી શકો કે પથ લંબાઈનો એકમ કેવો એકમ? એસઆઈ એકમ. શું છે? મીટર છે. શું છે? મીટર છે. સ્થાનાંતરનો પણ એસઆઈ એકમ તો મીટર જ છે ને. મપાય શેમાં? કોઈ પણ લંબાઈ શેમાં મપાય? મીટરમાં મપાય છે. એસઆઈ એકમ પ્રમાણે મીટરમાં મપાય છે. પછી એમ ના કહેતા કિલોમીટરમાં પણ મપાય, પણ એ સાધિત એકમો છે જે તમે ચેપ્ટર 2માં અભ્યાસ કરી ગયા છો. બરાબર છે. એકમ શું છે? મીટર છે. બીજી વસ્તુ છોકરો તમે લખી શકો પારિમાણિક સૂત્ર, જે તમે ચેપ્ટર 2માં ભણી ગયા છો. કેવું સૂત્ર? પારિમાણિક સૂત્ર. લખો જી. પારિમાણિક સૂત્ર શું લખાય? તો કે પથ લંબાઈ છે શેમાં મપાય? મીટરમાં મપાય છે. તો મીટરમાં મપાય, મીટરને શું કહેવાય? લેન્થ કહેવાય. ઇંગ્લિશમાં મીટર મીન્સ લેન્થ. કેટલી લેન્થ તમે મેજર કરો છો, બરાબર છે? કેટલા મીટર તમે અંતર માપો છો, તેને આ બધે પરિમાણને શું કહેવાય? લેન્થ કહેવાય. તો માસ, લેન્થ એન્ડ ટાઈમ, એની અંદર લેન્થનું કેટલા પરિમાણ હશે? એક પરિમાણ હશે, કેમ કે એક વખત મીટરમાં મપાય છે. સમય 0, માસ 0. સેમ પારિમાણિક સૂત્ર સ્થાનાંતર માટે પણ સરખું જ રહેશે, કેમ કે લેન્થમાં જ મેજર થાય છે. MLT, લેન્થ 1, T0, M0. બરાબર છે. તો આટલા મુદ્દાઓ છે. હજી બીજી વસ્તુ મેં એક ઉદાહરણમાં કીધી હતી. આપણે પેલું રેલવે સ્ટેશનવાળું ઉદાહરણ જોયું કે અહીંથી એથી ક્યાં જાય છે? બી સુધી જાય છે. કોઈ પણ જગ્યાએ પહોંચીએ છો ક્યાં? એથી બી સુધી. તો જોજો, એથી બી સુધી જવા માટે તમારે કોઈ ગતિમાર્ગ પસંદ કરવો પડે છે. તમે કોઈક રસ્તા પર થઈને જ જશો ને. તમે તમારા ઘરેથી રેલવે સ્ટેશન જાઓ તો તમે એક રસ્તા પર થઈને જશો. તો જે રસ્તા પર તમે થઈને જશો એ રસ્તો તમે કાપશો, એ રસ્તાની લંબાઈ શું થઈ ગઈ? તમારી પથ લંબાઈ થઈ ગઈ. બરાબર ને? તમે જે રસ્તો ઓળંગીને જશો એ રસ્તો તમારી શું થઈ ગઈ? પથ લંબાઈ થઈ ગઈ. તો પથ લંબાઈ ગતિમાર્ગ પર આધાર રાખે છે. પદાર્થના ગતિમાર્ગ પર આધાર રાખે છે. તમે કયા માર્ગ પરથી જાઓ છો, રસ્તો એટલે કે માર્ગ, તમે કયા માર્ગ પરથી જાઓ છો એ તમને શું આપે છે? પથ લંબાઈ આપે છે. પણ સ્થાનાંતરના કેસમાં શું હતું કે બંનેને જોડી દેવાની. બંને વચ્ચે ટૂંકામાં ટૂંકું અંતર, જેને ગતિમાર્ગ સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. તમે અમદાવાદથી બરોડા જાઓ તો કોઈક રસ્તા પર થઈને જશો, એક્સપ્રેસ વે પરથી જાઓ, નેશનલ વે પરથી જાઓ, બરાબર છે? કોઈ બી વે પરથી જાઓ. પણ આ બંને વચ્ચેનું સ્થાનાંતર શું ગણવું? તો કે બંને વચ્ચે ટૂંકામાં ટૂંકું અંતર ગણવાનું. કે રસ્તો આમ હોય ગમે તેમ હોય, બરાબર છે? તમારે શું ગણવાનું? ટૂંકામાં ટૂંકું અંતર. બરાબર છે? તો હું શું કહીશ કે પથ લંબાઈ છે એ પદાર્થનો ગતિમાર્ગ આપે છે, જ્યારે સ્થાનાંતર પદાર્થનો સાચો ગતિમાર્ગ આપતી નથી. લખીશું આપણે પથ લંબાઈ પદાર્થનો ગતિમાર્ગ આપે છે અથવા તો જાણી શકાય છે. તો પથ લંબાઈ આપણે લખી જાણી શકાય છે. તો કે પથ લંબાઈથી પદાર્થનો ગતિમાર્ગ જાણી શકાય છે, જ્યારે સ્થાનાંતરના કેસમાં પદાર્થનો ગતિમાર્ગ જાણી શકાતો નથી. પણ સ્થાનાંતર કેના પર આધાર રાખે છે? તો કે પદાર્થના પ્રારંભિક સ્થાન અને પદાર્થના અંતિમ સ્થાન પર આધાર રાખે છે. સ્થાનાંતર ગતિમાર્ગ પર આધાર રાખતું નથી. તે માત્ર અંતિમ સ્થાન અને પ્રારંભિક સ્થાન પર આધાર રાખે છે. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આટલા મુદ્દાઓ છે કે ઇનફ છે આટલા મુદ્દા લખવા માટે. પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરના કેસમાં કે તમને પથ લંબાઈ પૂછે, પથ લંબાઈ વિશે ટૂંક નોંધ લખવાનું કે તમે આટલી વસ્તુ લખી શકો છો કે એની વ્યાખ્યા છે, પછી એનું મૂલ્ય કેવું હોય તો કે હંમેશા ધન હોય છે, શૂન્ય હોઈ શકે જ નહીં, પોસિબિલિટી જ નથી. પથ લંબાઈનું મૂલ્ય સ્થાનાંતર જેટલું હોય છે અથવા તો તેનાથી વધારે જ હોય છે. આ ગાણિતિક ભાષામાં આપણે લખ્યું છે. હંમેશા અદિશ રાશિ છે, એકમ મીટર છે, પારિમાણિક સૂત્ર છે એનું, અને પથ લંબાઈથી પદાર્થનો ગતિમાર્ગ જાણી શકાય છે.
અને આની સેમ વિરુદ્ધ વસ્તુ તમારે કેમાં લખવાની છે? સ્થાનાંતરમાં લખવાની છે, બરાબર છે? કે સ્થાનાંતરની વિશે ટૂંકણું પૂછે તો એમાં તમે આ મુદ્દાઓ લખી શકો છો. બીજી વસ્તુ તમને તફાવત પૂછે તો એમાં પણ તમે આ મુદ્દાઓ લખી શકો છો. જો 2 માર્ક્સમાં તફાવત પૂછે તો તમે આમાંથી 4 કે 5 મુદ્દાઓ લખી શકો છો. તો આ વાત રહી આપણે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર વિશે રહી છે. હવે આના વિશે આપણે થોડીક આવતા લેક્ચરમાં થોડીક ચર્ચા કરીશું અને ત્યાર પછી આપણે સરેરાશ વેગ અને સરેરાશ ઝડપ વિશે માહિતી મેળવીશું અને આને લગતા દાખલાઓ પણ આપણે આવતા લેક્ચરમાં ગણીશું. ઓકે, બાય બાય.